Good morning students, welcome to YouTube classes. Today in this video we are discussing about the last chapter, sources of energy. In the previous classes we are already know about energy, sources of energy, SI unit of energy and what is the importance of energy in our life. Therefore energy is the capacity to do work. Energy is the capacity to do work. And the SI unit of energy is joule, and different forms of energy means energy having different forms. Therefore, for example, muscular energy, solar energy, wind energy, water energy, and bioenergy, and magnetic energy. These are all nuclear energy. These are different forms of energy we are studied in the previous classes. And the law of conservation of energy we also discussed in the previous classes. Therefore, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. This is known as laws of conservation of energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ. In a room heater, electrical energy is connected to thermal energy. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ವಾಟರ್ ಹೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ವಾಟರ್ ಹೀಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಫಾರಮಿಂದ ಯಾವ ಫಾರಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, burning candle is taken as it is an example for conversion of energy. Therefore, the burning candle or the candle is an example for chemical energy. Therefore, the chemical energy is converted into light energy and also heat energy. Now, adna burning ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. therefore ಅದೇ ಥರ ಟರ್ಬೈನ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನನ್ನು ಒಂದು ಮಿಷಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟರ್ಬೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟರ್ಬೈನ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, cannot be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. This is called as a law of conservation of energy ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, next types of energies. Energy can be classified into two types mainly. One is renewable energy and non-renewable energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿತ್ರ renewable sources and non-renewable sources ಅಂತೇಳಿ. Similarly, energy can be classified into two types, renewable energy and non-renewable energy. What is the meaning of renewable energy? It is also called as conventional source of energy ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. It is having it freely available and it having so much of in nature. It contains so much in it present in a large quantity, large amount of amount in nature. Therefore, renewable source it can be used so many purposes. Sun, it is example for renewable energy. Water, wind energy, solar energy, these are all example for renewable energy. Non-renewable energy means for example fuels, fossil fuels is example for non-renewable energy example ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ is called as sources of energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ, ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಕೋಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ನಮಗೆ ನೇಚರಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ, ಅದು ಕಾಸ್ಟೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಕೋಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಟು ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತೈತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀನೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೇಚರ್ಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವುಡ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಷನ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, another one is non-conventional sources of energy. Therefore, conventional sources of energy means wood, flowing water, fossil fuels. These are all example for. So these are the conventional sources of energy. And non-conventional sources of energy means solar energy, wind energy, biomass energy, ocean energy. Ocean energy ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸಸ್. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುವು? ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಗರಗಳು. ವುಡ್ ಅಂದರೆ ಮರ ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್
They can be used daily, regularly, continuously. There is no exhausted. They are available so much of quantities in a nature. Therefore, these can be classified into renewable sources of energy. And some sources of energy are non-renewable. Non-renewable sources of energy. For example, coal, petroleum, natural gas, diesel. These are all examples for non-renewable sources of energy. They are limited in the nature. We are using continuously and unlimitedly, continuously used regularly. They can be exhausted for a few years. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸನ್, ವಿಂಡ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್, ಓಷನ್, ಬಯೋಮಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another topic we shall go for conventional sources of energy. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಇಂಧನಗಳು. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಆರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಸ್ಯರಾಶಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಅವು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ having high temperature, high pressure. Due to this, the inside plants, remains of plants and animals are inside the earth. Due to decomposition, it makes fuels. It forms, it converted into fuels after millions of years. The fossil fuels are coal, examples coal, petroleum and natural gas. LPG ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, LPG, CNG ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. They are get exhausted after few years. Continuously, regularly we are used. They are get exhausted and they are empty. They come to empty. Therefore, due to this, we have to conserve. We have to conserve and used judiciously. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ್ನ ಪೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ some disadvantages. The first one is burning of fossil fuels releases gases and harmful particles which causes air pollution. ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛಾಗಿ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಕೋಲ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛಾಗಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, sulfur dioxide, carbon dioxide, these are released to the air and it causes air pollution. Burning of fossil fuels releases acidic oxides of sulfur and nitrogen which causes acid rain ಅಂತ ಕೇಳಿತೀರಾ. in the atmosphere sulfur and nitrogens are converted into it related with
reacts with water content vapor and it converted into oxides of sulfur and oxides of nitrogen, and it converts and oxides of sulfur and oxides of nitrogen is mixed with rainwater and falling into the earth surface. This is called as acid rain. This causes serious effect, harmful effect for plants and animals and insects, and it causes soil pollution, it causes buildings, damages to buildings, it corrosions of metals ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸಿಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾವುದು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಉಂಟಾಗೋ ಕಾರಣಗಳ್ಯಾವುವು? ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅದು ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಲ್ಫರು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಬೈ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬೀಳೋದನ್ನು ನಾವು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, burning of fossil fuels release acidic oxides of sulfur and nitrogen, which causes acid rain, which is harmful for living organisms, affects soil and water, ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಸಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಲರೇ ಶೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮೊದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅದು ಕಲರ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಗಳ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ರೈನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. Next, burning of fossil fuels release a large amount of carbon dioxide gas, which increases the temperature of the atmosphere and causes global warming. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೀಥೇನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, these are all harmful gases. They are released into the earth atmosphere, and the temperature of the atmosphere increases. This is called as global warming. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ universe is decreased. Therefore it affects so much causes. Therefore it is called as greenhouse effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಮೀಥೇನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಿಂದ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಿಂದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ monoxide. These are the disadvantages of fossil fuels. Understand? Okay. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಕಾಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಟ್. ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟ್ರಾಪ್
ಈಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೀಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅರ್ತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೋಗ ಭೂಮಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಒಂದು ಶೇಡೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಉಂಟಾದರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರಗಿ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸುನಾಮಿಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಎರಡೂ ಕಾಸಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗೇ ಆಗೋದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟು, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.